إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم مساء الخير. كان الفنان ليوناردو دافنشي حريصا وهو يبدع لوحة لاجوكوند الشهيرة على ألا يرسم ليزا جلالدين ابنة الطبقة الثرية في فلورنسا إلا في الضوء الباهت وعندما تكون السماء باهتة وغائمة، فالجو المملوء بالإيحاءات هو الذي يولد المتعة لدى الفنان طبعا، لكن أيضا لدى المشاهد. والليلة في جو خاص على ضفاف نهر السين، جو دافئ حالم ورقيق بين أعمال تتكلم بصمت، ألتقي صاحبة الأنامل السحرية، الريشة الأرجوانية مزروعة على جانب الشينيون الأسود، بقربها علبة سجائر الجيتان بلو وشمات الورود مطبوعة على أظافرها، الروح المرحة في داخلها والابتسامة على شفتيها. بصراحة تقول كل شيء ولا تعرف المواربة. ألتقيها الليلة وهي ترتدي اللون الأرجواني، لون أجدادنا الفينيقيين. ميراي حنين، مساء الخير واهلا وسهلا فيكي. بيسعدني اني التقيكي، بيسعدني اني حاورك. لمين ما سالنا ميراي حنين او وقت بنلفظ اسم ميراي حنين بيقولوا لنا هي انسانه سائره وثورجيه. ليش هالصفه بتلازمك دائما؟ يمكن لأن خلقت ماني قبلانة بأي وضع الكون يلي بيجيني من برا بعائلتي وبرات عائلتي، ويمكن كمان لأني حشورة بحب أعرف شو عم بيصير بالدنيا، وما بقبل بالأمر الواقع، وما بقبل بالأفكار عم تتجاول هيك إنه أقبلها تدخل براسي ومثل ما هي امشي فيها. كل كلمة بدي ارجع حارتي اني اتفتح حتى اعرف شو في وراها. يمكن مشان هيك. ميراي، انت من عائله مميزه، عائله متميزه ومتمايزه. طبعا عشتي في جو تقدمي، انفتحت لك كل الابواب، اجتك كل الفرص بطريقه سهله. انت ابنه ادوار حنين، طبعا المفكر السياسي والعملاق في عالم السياسي والفكر والثقافي. إذن عائلة لبنانية برجوازية سياسية منفتحة، حيث العلم والثقافة هن الأساس. على ماذا كنت ثائرة؟ كان في عندك كل شيء. اللي عنده كل شيء الله يساعده هاي بتكون خلصت حياته من اولها. ما حدا عنده كل شيء، بس انا صحيح كان عندي كتير. كان عندي بي بفكر وكان عندي ام حنوني، بس اذا بدي اقبل فيهم هيك شو بدي اتعلم؟ اول ثوره عملتها على بيي. ليه؟ لان فتح لي المجال انه اكون ديمقراطيه، اقدر احكي معه، اقدر عارضه، اقدر ابدي بارائي، واللي بدي وقف متى ما شو بيقولوا الاوتوريتي سوبريم يلي عندك اياها بالبيت، يلي بيمثل القانون ببيتك، بقول لك بحق لك تمشي ضد قانوني، ولكن بدك تفسر ليش. بتتعلم كثير اشياء. مثل ما قلت ابنة إدوار حنين، كيف تفسرين أو تحددين انتمائك إلى هذا المنزل أو انتمائك بمختصر؟ أه بظن ما في. قلت لي كيف تحددين؟ ما عندي حدود، لا بانتمائي للبنان ولا بانتمائي لهالعائله، لأن الحدود بتضيق المجالات. وبعدين ليش بدي احط حدود بين مثلا عائلتي كنت رح اقول والدولة، عائلتي والبلد؟ ما كنت حاسة أنا وقت ربيت، ما كنت حاسة إنه في حدود بيناتهم. كان يلي بهم يعني يلي بفيد البلد يمرق قبلنا بالبيت، ونحن كنا موافقين. هلا يمكن حطينا شوية وقت تنوافق لأن الولد بده كل شيء لإله بالأول، بس وقت اللي فهمنا معناه اندفاع بيي والانفستيسمون تبعه، بظن مشينا كلياتنا كمان سلام. فينا نكمل بالفرنساوي؟ فينا كمان بالفرنساوي، ما في ولا أي مشكلة. Fille d'un géant de la politique libanaise et arabe, Edouard Hnen, comment vous célébrez le souvenir de votre père? Non, j'en suis pas encore au souvenir. Pour moi, mon père est intimement mêlé à moi dans
tout ce que j'ai fait de son vivant et tout ce que je fais aujourd'hui. Euh, je crois que quelque part, il est partout. Il est aussi dans le fait que je me suis opposée à lui pour faire de la sculpture. Il était là dans cette décision. Je me suis donnée à fond pour que cette sculpture soit une expression de tout ce à quoi notre famille a toujours tenu comme grande valeur. Et ça aussi, il était là. Quand je fais un long voyage et que je reviens chez moi, c'est très difficile de reprendre pied dans mon atelier, par exemple. Ce que je fais, c'est des livres. Et le livre, c'est mon père. L'écrit, c'est mon père. Votre frère Salah Hnine est naturellement l'une des figures qui ont laissé une empreinte au sein du Parlement et qui ont gagné la crédibilité, le respect et l'amour des gens, partisans qu'ils soient ou pas. Et malheureusement, il a été écarté lors des dernières élections législatives dans le pays pour des raisons que nous tous, nous connaissons. Salah a assuré la continuité de la famille dans la vie politique. Dites-moi, comment vous avez affronté, je ne dirais pas cet échec, mais cette nouvelle étape? D'abord, je voudrais dire que Salah a opté pour une continuité politique dans la famille par conviction et par passion. Mon père nous avait réunis, les 4 enfants, et nous avait dit personne n'est obligé de continuer la politique après moi. Et Salah a dit, moi je veux. Donc pour lui, c'était un choix. Et tout s'est passé dans sa vie comme si, à partir du moment où il a pris cette décision, il s'est vraiment trouvé. Il s'est vraiment trouvé lui-même. Par rapport à la question, on ne peut pas écarter la vérité, on ne peut pas écarter l'authenticité, on ne peut pas écarter le désir et la volonté de travailler pour un peuple. Ça ne s'écarte pas. Ce qui peut s'écarter, c'est les lumières qui sont braquées sur cette personne. Mais ce n'est pas la lumière non plus qui fait une personnalité. La lumière, elle met en valeur une personnalité. Des courants ont fait que Salah a été écarté d'un siège. Mais justement, ce qui caractérise Salah Hnine, c'est que ce n'est pas un homme de pouvoir, c'est un homme de politique. Il n'est pas contaminé, il n'a pas besoin de pouvoir, il n'a pas besoin d'influence, il a besoin d'action et de lien avec le peuple qu'il défend. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfaitement bien. Dites-moi, Mireille Hnine, le paysage politique libanais d'aujourd'hui, comment vous le décrivez? Comment vous le voyez? Oh mon Dieu. Le paysage politique libanais aujourd'hui, j'aurais souhaité pouvoir vous dire, il y a eu des malheurs et aujourd'hui c'est en train de bouger. Et en fait, le seul mouvement qu'il y a eu, c'est le mouvement spontané de millions de jeunes qui sont descendus dans la rue, qui se sont mobilisés pour un véritable renouveau dans la vérité. D'accord? Mais les récupérations ont commencé très vite. Beaucoup se sont retirés, désillusionnés. Alors le paysage politique aujourd'hui, c'est... Vous savez comment une araignée voit le monde? Dans de petits carrés. Voilà le paysage libanais aujourd'hui. On a remis tout ce qui avait dû être éjecté, tout ce qui aurait dû être éjecté de ce paysage qui nous avait oppressés, qui nous avait désespérés, qui nous avait fait sentir hors de toute emprise sur notre destin. Tout ce qui avait contribué à nous faire sentir aussi mal dans notre identité libanaise, d'une façon ou d'une autre, on nous l'a ramené par un biais ou par un autre sur la scène libanaise. Mais là où tout le monde se trompe, c'est que les gens, une fois qu'ils ont connu, une seule fois, s'ils ont connu la vérité et l'expression libre, ils n'oublient pas. Ils l'oublieront jamais. Ils peuvent faire une dépression, pourquoi pas? Ils peuvent être démotivés, pourquoi pas? Mais ils n'ont rien oublié. Tous ces jeunes sont en train encore de penser à ce qu'ils ont espéré, à ce qu'ils ont voulu faire un jour. Et ils le feront. Ils le feront. J'ai beaucoup de respect pour le peuple libanais. La guerre a éclaté en 1975. Vous avez été acculé à quitter le pays. Adieu le droit.
Adieu. Non, non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, je ne voulais pas faire droit. Je voulais faire Sciences Po et Beaux-Arts, ex aequo. Et mon père m'a dit droit et Sciences Po, ex aequo. Bon, c'est vrai que je me suis énormément rebellée contre mon père, mais là, je me suis dit, je vais faire ce qu'il veut. J'ai fait les études qu'il voulait, et quand j'ai fini ces études, ça a été le début de la guerre. Et je n'ai pas été acculée à partir. J'ai choisi de partir en coinçant mon père dans sa propre politique à lui. Il m'avait dit, même si tu dois étudier jusqu'à l'âge de 40 ans, je serai là pour payer tes études. Alors j'ai choisi la spécialité qui ne se trouvait pas au Liban, qui ne se trouvait qu'à Paris, c'était sciences de l'information. Et je lui ai dit, tu vas aller faire ça à la Sorbonne. Et voilà comment j'ai abouti à la Sorbonne, à Paris, pour faire. Paris, une nouvelle étape, un nouveau cap. On va en parler juste après cette pause publicitaire. أصدقائي المشاهدين، وراء الوجوه في هذه الليلة عم نحاور السيدة ميراي حنين من باريس. ميراي حنين الفنانة والإنسانة. خليكن معنا بعد هذه الاستراحة. إذا انضميتوا لنا مساء الخير، الجزء الثاني من وراء الوجوه هذه الليلة مع ضيفتنا ميراي حنين. À l'âge de 40 ans, alors docteur en sciences de l'information et travaillant au sein de l'Agence de coopération culturelle et technique, vous êtes confronté à un tournant qui change votre vie. Pensez-vous vivement que l'art est votre véritable vocation? Oui, certainement. Certainement. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais comme cadeau, les enfants demandent, enfin les petites filles demandent des poupées, des je sais pas quoi. Moi, je demandais des crayons. Donc, il y a allusion à l'écrit, mais il y a allusion à la couleur aussi. Et je faisais beaucoup de croquis. J'ai jamais été très copine avec les couleurs. Donc, la peinture, j'en ai fait, mais je n'aimais pas ce que je faisais. Et quand j'ai décidé vraiment de tout lâcher pour me mettre à la sculpture, d'abord, ça a été une découverte pour moi. Je ne savais pas que je savais sculpter. Je ne pouvais pas savoir. Je n'avais jamais essayé. Mais l'essentiel, c'est une rencontre, la rencontre avec l'art, la rencontre avec une expression par laquelle soi-même on dit des choses et on les passe aux autres. Et il y a le feedback, c'est absolument magnifique. Bon, comment ça a eu lieu? Comment ça a été déclenché? Est-ce que vous vous êtes réveillé le matin, un de ces beaux jours, vous avez dit, voilà, aujourd'hui je sens que je suis capable de sculpter? Comment ça a eu lieu, vraiment? C'est presque ça, c'est assez marrant, parce que j'avais décidé de prendre une année sabbatique de la CCT, d'accord? Et j'avais rassemblé un tas de cartes de visite de tous les salons auxquels j'avais été en me disant un jour ou l'autre, j'irai voir ces artistes. Et bien là, je me suis dit, une année sabbatique, j'y vais. J'y étais à fond. J'ai rencontré tous les artistes dont j'avais envie de voir les œuvres sur place. Et une fois, j'étais chez une femme sculpteur qui s'appelle Viviane Ambre. Et elle était en train de sculpter une terre. Et elle me dit, vous me donnez 10 minutes, là, je sens ce que je fais, je n'ai aucun problème. Elle racle un peu de terre, elle les met à côté de moi. Et moi, pour ne pas m'ennuyer, j'ai fait une boule et j'ai commencé à jouer avec. Et puis, je l'entends en train de dire, étonnant, étonnant. Je me retourne pour voir ce qu'elle faisait. Elle était en fait derrière mon dos, en train de trouver étonnant le petit rien du tout que j'étais en train de faire. Et elle me dit, vous avez déjà sculpté? Je lui dis, non, non, non. Bon, comme j'avais vu une affiche à l'entrée de son atelier disant qu'elle donnait des cours de sculpture, je me suis dit, je vais me joindre à votre cours. Je suis de toute façon en année sabbatique. Elle m'a dit, le cours a commencé, pas de problème. Je lui paye le cours, je rentre chez moi en me disant, j'ai quelque chose à faire demain. Ah ben, je n'en ai pas dormi de la nuit. J'ai fait des petits croquis pendant toute la nuit. Le lendemain, je suis arrivée avec une pile de dessins. J'ai fait la connaissance de tout le monde. Et puis, ne sachant pas quelles étaient les règles de l'atelier, j'ai pris un coin. Il y avait une étagère. J'ai punaisé mes dessins. J'ai tourné le dos à tout le monde et je me suis mise à travailler. Je voulais faire un couple.
pour moi, le couple étant justement, c'est le lien avec la première partie, le couple étant l'un et l'autre, et cette altérité se retrouvant dans le Liban, qui est chrétien musulman. Donc c'était une allusion au Liban, sans parler du Liban, qui à ce moment-là était encore en guerre et de façon très dure. Et c'est toujours très pénible de travailler directement sur un sujet d'actualité pour un artiste. Donc voilà comment j'ai commencé. Tout est alors devenu homogène et harmonieux. Et là, je cite vos propres mots. Toutes mes révoltes ne me trahissaient plus. Elles avaient trouvé un nom. C'est comme si toute ma vie avait convergé vers cet instant. Absolument. Alors, ce changement s'est manifesté. Donc vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un certain talent latent, un talent caché. You are gifted. Et voilà, ce talent, il s'est manifesté dans une nouvelle étape, une nouvelle vie. Vous abandonnez tout pour vous livrer corps et âme et une grande passion où vous essayez de vous exprimer sans parole. Donc l'argile plastique, la pâte, la terre, le béton, le ciment, le plâtre, arrivent-ils à tout dire? Et effectivement, que cherche Mireille Honen à dire? D'abord, je ne cherche pas à tout dire. Je cherche à dire par période ce que je suis capable d'exprimer avec le plus de justesse. Donc, c'est pour ça, dans ma première période, ce sont des couples très égalitaires, très affectueux, très sensuels aussi, en communication permanente. Ça, c'était le rêve de ce que j'aurais voulu que le Liban soit. D'accord? Mais chaque matière, vous avez cité toutes les matières que j'ai essayé de travailler, chaque matière a son domaine, mais ses limites aussi. Quand on travaille la terre, par exemple, on ne peut pas faire des sculptures très étroites par le bas et ayant du volume par le haut. Il faut recourir à des armatures. Si on veut recourir à des armatures, il faut choisir. Soit on travaille le plâtre, soit on travaille le béton. Le papier mâché est génial. Ça, c'était une période où j'avais énormément mal à une épaule. Je voulais continuer à travailler, mais je n'avais plus la force de porter les terres comme je le faisais avant ou de m'attaquer à une pierre. Et j'ai fait ma façon de travailler le papier mâché. Donc, les matières, elles donnent ce qu'elles peuvent donner avec les limites de la matière. C'est à l'artiste de choisir dans quelle matière il va exprimer ce qui est important pour lui aujourd'hui. Mais aussi, la matière lui impose quelque chose. J'aime pas dire, comme certains disent, c'est une confrontation entre l'artiste et la matière. Moi, pour moi, c'est une alliance entre l'artiste et la matière. Mireille, les couples en attente que vous venez de citer, les amants déchirés, les frères ennemis, des frères qui ne se parlent pas, qui se font la guerre, des corps déchirés ou mutilés, ils ont fait la une de vos premières saisons artistiques. La guerre du Liban, à votre avis, est-ce qu'elle a réveillé cet artiste prédestiné? Non, ce qui a réveillé l'artiste en moi, c'est les non-dits et les interdits. Il y en avait trop. Il y en avait trop, et dans ma vie en tant que femme, et dans ma vie en tant que Libanaise, et dans ma vie en tant qu'étrangère en France. Il y en avait trop. Il fallait qu'une partie sorte pour ne pas que moi-même je devienne ma boule. Ah, je les ai sortis par la sculpture, c'était une aubaine. Vous refusez de vous confiner ou de vous enfermer dans un style déterminé. Comment présentez-vous l'œuvre de Mireille Honen? Ah, c'est après moi qu'on dira s'il y a eu une œuvre ou s'il n'y a pas eu une œuvre. Moi, ce que je fais, c'est des phrases. Je dis des choses. Et je les dis, oui, c'est vrai que je varie beaucoup les matériaux et les styles. En fait, je ne cherche pas à varier. Ce que je cherche, c'est à coller le plus possible quand je veux faire un objet, de coller à ce que, à l'intérieur de moi, je sens et que je veux exprimer. Si j'y arrive juste en faisant une ligne, je serai ravie.
Vous savez, Brancusi a fini par réduire les formes à des lignes pures. Ce serait merveilleux si je pouvais un jour arriver à ça, mais on, j'y arriverai peut-être à ma façon. Je ne veux pas dire par là qu'il faut nécessairement épurer quand on travaille, mais il faut nécessairement apurer ses intentions intérieures pour ne pas traîner des scories, des choses secondaires. Allez au but. Allez au but. Vous êtes l'auteur de 2 sculptures monumentales. La première devint un monument officiel à la ville Saint-Amand-Montrond. Cette sculpture de 2,70 m sera baptisée Ferveur. La seconde de 2,20 m et pesant 300 kg est faite de résine et d'ardoise. Il s'agit d'un couple lisant une page d'un ouvrage de Charles Corme. Cette sculpture, vous la offrez à la ville de Beyrouth. Elle est en ce moment, et elle est toujours, exposée devant le bâtiment de l'Escouade. Naturellement, vous en êtes fier, c'est clair. Comment se fait le choix du sujet que vous traitez d'habitude? Quel a été le sens de l'œuvre qui est actuellement exposée à Beyrouth et quel a été le message à travers la première œuvre qui est exposée en ce moment à Saint-Amand-Montrond? Écoutez, l'œuvre de Saint-Amand-Montrond, c'est Monsieur le sénateur Serge Vincent qui l'a choisi. À ce moment-là, sa ville devait être reliée par une bretelle à l'autoroute. Et il voulait une entrée à son goût. Et c'est un homme qui a vraiment énormément investi dans l'art pour sa ville. Il a acheté beaucoup d'œuvres d'art et il en a mis un peu partout à travers sa ville. Il se fait qu'à un moment, il a rencontré mon travail d'abord. C'est ça qui est le plus intéressant. Il a vu une sculpture, il a dit, ça c'est de la sculpture, faites-moi connaître l'artiste. On lui a dit, c'est une dame qui est à Paris et on s'est revus à Paris en fait. Et au cours du premier dîner que j'ai donné chez moi pour qu'il puisse voir un peu mon travail, au milieu du dîner, il se lève, il prend une sculpture sur une des consoles, il la met au milieu de la table, il me dit, vous voyez celle-là, Madame Onen, c'est celle-ci que je veux, en 2-3 mètres, au centre du carrefour d'entrée dans ma ville. Il a choisi Ferveur. Par contre, pour Beyrouth, ça s'est fait un peu comme un consensus autour de cette sculpture. D'abord... Quel était le message à travers cette sculpture? Les chrétiens, les musulmans, lisant un jour dans un même livre leur histoire et l'histoire du monde. C'est ça le message. La même phrase qui revient inlassablement dans la majorité de vos œuvres. Oui. Mireille Hnane, la BDF vous a accordé des centaines de millions de francs. Vous êtes riche aujourd'hui. Oui, vous vous apprêtez à exposer bientôt un montage de billets de francs français que vous venez de sauver de la destruction. Tout d'abord, comment est venue l'idée et comment a-t-elle germé et pris forme par la suite? Eh bien, à la télévision, au cours d'un journal télévisé en 2002, l'invité était quelqu'un de la Banque de France qui expliquait qu'à partir de février 2003, tous les billets de francs qui seraient retirés du marché allaient être neutralisés puis détruits. Je ne savais pas ce qu'il entendait par neutraliser, mais détruit, je sais très bien ce que ça veut dire et je ne voulais pas. J'ai téléphoné à M. Vincent, justement, en lui disant, est-ce que tu connais quelqu'un à la Banque de France? Tu veux quoi? Je lui dis, ils vont les neutraliser. Avant de les détruire, qu'ils me donnent un lot. Tu as le chic de toujours demander les choses impossibles. Toujours est-il pur hasard. Je lui demande la chose un lundi. Le mercredi soir, le président du Sénat faisait un dîner et à la droite de M. Vincent, il y avait Jean-Marc Trichet, le gouverneur de la Banque de France. Il lui dit, je connais une artiste qui, elle a déjà travaillé sur la mémoire de Beyrouth, elle voudrait travailler sur la mémoire du franc. Oh, la mémoire du franc, ça c'est un homme qui réagit comme ça à l'art. Résultat, il m'a donné des francs et il en a donné à plusieurs autres artistes aussi. L'idée de base de M. Trichet étant, chaque artiste fait quelques œuvres, on fait une sélection et on fait une exposition collective. 2 choses ont dérapé dans le programme. La première, pour le bonheur de M. Trichet, je suppose, il a été nommé gouverneur de la Banque européenne il y a un an.
Et la seconde, c'est que les œuvres des autres artistes n'ont pas été retenues. Donc, il ne restait plus qu'une artiste dont les œuvres auraient pu être retenues, c'est moi. Mais avec le changement de gouverneur, le projet ne présentait plus le même intérêt. Mais les personnes qui étaient venues de la part du premier groupe voir le travail chez moi, ils tenaient beaucoup. Alors, ils ont essayé de relancer les choses. Il y a une anecdote, je peux la raconter. Allez-y, je vous en prie. La dame qui a beaucoup suivi ce travail me téléphone un jour en me disant: est-ce qu'en 24 heures, vous pouvez me faire beaucoup de photos? Je lui ai dit oui. Elle me dit: faites-les-moi livrer. Je fais beaucoup de photos, je les lui fais livrer. Je n'entends pas parler d'elle pendant 3-4 jours et puis elle me téléphone. Elle me dit: Madame Onen, avec vos photos, je dois dire que j'ai eu, sans jeu de mots, un franc succès. Un franc succès à quoi? Et là, elle me raconte que c'était vraiment une réunion pour décider si oui ou non on abandonnait tout le projet ou pas. Elle voulait montrer que le travail valait la peine de ne pas être abandonné. Enfin, résultat, elle m'a sorti un tas de jeux de mots tout au long de notre coopération. Elle était très sympa. Voilà, maintenant, bon, quand j'ai commencé, je me disais, je vais faire 30 ou 40 Vous en êtes à combien thèmes. aujourd'hui? J'ai arrêté à 365 parce que la symbolique était intéressante. Et l'exposition est prévue pour quand? Elle n'est encore pas prévue parce que la Banque de France m'a accordé par lettre officielle le haut patronage de la Banque de France pour une expo, mais en me laissant la charge de trouver une salle. Alors, si vous connaissez un artiste qui sait s'y prendre pour trouver des salles, présentez-le moi. Il doit être un Libanais, je présume. Il sait tout le temps se débrouiller, le Libanais. Et il sait tout le temps se débrouiller, mais moi, je préfère avoir des amis qui savent se débrouiller. Je ne sais pas faire ça, je n'aime pas faire ça. De toute façon, la résultante de cette expérience a été magnifique, sublime, qui va naturellement sauver la Vous mémoire savez, des je vais vous dire une chose, on n'accorde pas suffisamment de temps aux yeux et à la mémoire dans ce siècle que nous sommes en train de vivre. Les gens courent devant, ils sont habitués maintenant, photo, affiche, tout va très vite. Et les ramener à leur propre mémoire, à ce qu'ils sont utilisés au quotidien pendant des décennies, mais ça va leur rappeler un tas de choses. Et puis, ça va leur dire aussi que le temps passe, mais qu'ils en sont maîtres. S'ils oublient tout, ils sont maîtres de quoi? Est-ce que je peux savoir? On n'a pas intérêt à oublier. On a intérêt à se rappeler sélectivement des choses. Et c'est très beau, hein, une petite caresse de la mémoire de temps en temps. En parlant de temps, encore une fois un arrêt avec la pub avant de retourner à l'entrevue avec Mireille Hnen. أصدقائي المشاهدين خليكم معنا. بعد هذه الاستراحة عودة إلى وراء الوجوه مع ضيفتنا ميراي حنين. Mireille Hnen, vos œuvres célèbrent la femme et le couple. Dans cette partie, un arrêt sur ce thème. Féminine, courageuse, révoltée, décidée. À qui obéissez-vous? Ah, à qui? C'est assez révoltant comme question. En faites-vous toujours à votre tête? Oui, mais ma tête, elle est composée aussi d'un tas d'idées, de principes, etc., qui m'ont imprégné depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui. Donc, quand j'obéis à ma tête, j'obéis aussi à une lignée de principes et de choses comme ça, mais avec beaucoup de fantaisie. Y a-t-il quelqu'un de particulier à qui vous obéissez? Pourquoi vous tenez à la personne à laquelle je pourrais obéir? Vous tenez à une personne? Oui. Alors, si vous tenez à une personne... Reformulons la question différemment. Est-ce que vous êtes arrivé d'obéir à quelqu'un? Non. Non. Même pas avec le temps? Non. Une femme doit être féminine, mais l'aimeriez-vous féministe? Ah, je ne l'aime que féministe. Féminine fait partie d'un registre très social qui ne m'intéresse pas. Féministe fait partie d'un registre humain qui m'intéresse. C'est-à-dire, une femme est d'abord une femme, c'est-à-dire un être humain entier qui a
des droits entiers, qui peut les défendre jusqu'au bout, avec les mêmes moyens que tout humain. C'est ça, une féministe. Alors, une féminine, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, à part qu'elle est de sexe féminin et qu'elle a des cheveux longs, et même pas maintenant, on les coupe. Non, je sais pas. Cette indépendance dont vous jouissez, ne vous a-t-elle jamais pesé? Ah oui, certainement. Certainement. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit indépendant, on dit solitaire. Et la solitude, parfois, peut peser. Mais là, je suis vicieuse aussi. C'est que moi, la solitude, je la recherche et je savoure. Vraiment, j'aime m'isoler. Vraiment, j'aime être seule. Et vraiment, c'est un choix pour moi d'avoir toujours dans ma vie, quelle que soit la semaine et quel que soit le jour. Ça commence par la journée. Si dans chaque journée, je ne peux pas me réserver une tranche de solitude, cette journée est perdue. Parce que c'est les moments de décantation. Il faudrait préciser, entre parenthèses, amis téléspectateurs, que la journée de Mireille Hnen commence à partir de 15h de l'après-midi. 14 heures, oui, Fin de la 14, 15 heures. parenthèse. Oui, mais vous ne dites pas jusqu'à quelle heure. Par exemple, cette nuit, j'ai éteint la lumière, c'était même plus la peine, à 8h15 du matin. Du matin. Je vis à l'inverse, quoi. C'est tout. Dites-moi, cette indépendance, n'avez-vous jamais songé à vous en libérer? On se libérerait d'une indépendance. Ah, ça, c'est révolutionnaire, par contre. Ah, bah, Ricardo Caram. Non. Non, je ne veux pas me libérer de quelque chose qui fait que je suis et qui fait que, j'espère, par l'effet... Moi, pour moi, aucun acte n'est isolé et aucun être n'est isolé, quel que seul qu'il aime être. C'est comme quand vous jetez une petite chose dans l'eau, il y a toujours des ondes qui vont ailleurs. Et je me rends compte que, tout comme moi, j'ai été séduite, influencée, attirée par certaines femmes et certains hommes de par leur action, de par leur être, j'aimerais bien que ce que je vis, ce que je suis, ce que je fais, ne soit pas sans effet sur les autres. Mais me libérer d'une indépendance. Vous savez, la liberté, c'est quelque chose qui ne vaut rien sans l'indépendance. Si on n'a pas les moyens de gérer sa liberté, on est comme le Liban. On est soumis. Mais il y a une indépendance démesurée, il y a une indépendance qui est aussi confinée, qui est limitée, qui a des limites. C'est pourquoi je dis... Et il y a des gens qui cherchent à être dépendants aussi, surtout la femme. Il y a beaucoup de femmes qui adorent être dépendantes. Non, elles n'adorent pas, je pense. Je vais vous donner mon avis. Je ne pense pas qu'une femme ou un homme puisse aimer être dépendant. Je pense que leur éducation les met dans un créneau où, s'ils ne sont pas pris en charge d'une certaine façon par les relais qu'on leur a habitués à prendre comme soutien, s'ils n'ont pas ça, ils sont perdus. Et quand ils sont perdus, au lieu d'aller vers l'inconnu et de découvrir, hop, ils reviennent en arrière vers les repères bien stables qu'ils ont toujours connus. Je ne pense pas qu'on aime être dépendant. Je pense par contre que nos civilisations d'Orient rendent la femme dépendante sciemment pour la limiter. Ça, c'est une autre histoire. On dit, si Mireille Hnen n'est pas facile à vivre, elle ne cède pas non plus à la facilité. Êtes-vous d'accord? Oui. Qu'est-ce qui est facile pour vous? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Le difficile, c'est par exemple de me taire quand quelque chose est faux. Ça, c'est facile. Parler, c'est facile. Dire les choses comme elles sont, c'est facile. C'est ne pas dire et vivre après, avec le regret, avec la honte et avec l'humiliation de n'avoir pas été à la hauteur. Ça, c'est difficile. Attachez-vous autant d'importance au luxe qu'à la spiritualité? Je crois que le plus grand luxe, et mon plus grand luxe, c'est la solitude. C'est de pouvoir réellement me retrouver seule quand je veux, pouvoir gérer mon temps. Pas toujours autant que je veux d'ailleurs. Le luxe, je sais qu'est-ce que vous visez par ce mot. C'est le confort,
Et plus que ça encore, l'apparence et tout ça. Je vais vous dire une chose. Je serais menteuse de dire que je peux vivre avec rien. Ce n'est pas vrai. On s'habitue avec la vie, surtout quand on l'a commencé comme ça, à un certain confort. Et un recul est quelque chose de gênant. Mais il y a confort et confort. Pour moi, vous me mettez dans un palais avec beaucoup de gens autour de moi, c'est l'inconfort total. Vous me mettez dans un endroit où il y a tout ce qu'il y a d'hygiène indispensable et vous me laissez seule, ça c'est un luxe fantastique. Pour l'apparence, je ne suis pas la mode, je suis très éclectique et je fais faire des choses. J'ai des designers de la mode ici qui sont un peu délurés, qui sont un peu jeunes. Et donc, ça aussi, l'apparence, elle est importante dans la mesure où aussi elle est un écran. J'ai besoin aussi de me protéger. On voit ça, on voit les plumes, on ne pense plus à autre chose. Je suis tranquille. C'est l'image. Oui, il y a toujours une image à gérer. Le cap de la cinquantaine atteint, les femmes parlent de leur horrible calvaire. Est-ce que ce sentiment vous a envahi? Non, ce qui m'a envahi, c'est de constater que je devenais transparente. Jusqu'à la quarantaine, bien vécue, une femme est regardée, une femme est sollicitée. Et puis, effectivement, après, à la cinquantaine, on la traverse, le regard la traverse. Sauf peut-être en Italie, où les hommes envoient des messages comme ça de séduction à tout va. C'est très sympathique. Non, même, pour être sérieux, j'ai mal vécu mes 30, l'anniversaire de mes 30 ans, mais pas l'anniversaire de mes 50 ans. Et celui de mes 60 ans, j'en ferai un feu de joie. Inch'Allah, on y sera. Mais Rehnen, vous dépeignez par différentes postures un registre d'émotions et de sensations allant de la dévotion à la volupté, en passant par le prélude, l'abandon. La femme que vous êtes, comment vit-elle son amour? Ah, passionnément et totalement, ça c'est sûr. Et Passionnée, triomphante, vaincue, comment aime Rehnen? non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Est-ce ce que la soit rebelle, une la bonne révoltée chose. accepte d'être vaincue en amour? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de situer l'amour dans le même registre que les termes qu'on utilise pour la guerre et pour la confrontation. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Bien sûr, il faut garder son identité, y compris dans l'union amoureuse la plus totale. Je suis anti-fusion. Je suis pour l'union. C'est très différent. L'union respecte l'autre. La fusion, elle nie l'autre. Elle l'englobe. C'est comme quand vous avalez une bouchée de quelque chose, vous en faites quelque chose qui est à jeter ensuite. Je ne veux pas de ça dans mon couple, je ne veux pas de ça dans ma vie, je ne veux pas être ça non plus pour l'homme avec lequel je vis. L'amour est quelque chose de magnifique si on en respecte les termes. Si l'autre n'est pas ce qu'il est, différent de moi, me donnant l'occasion 10 fois par jour de m'affronter à lui, où est l'intérêt? Je vais m'ennuyer d'abord. Et ensuite, je n'aurai plus un être humain devant moi. Autant mettre une affiche. Comme disait mon père, la statue de Jules César. L'homme, comment décrivez-vous vos rapports avec lui? Moi, pour moi, en vécu, si vous voulez, en vécu social, l'homme est un élément important du paysage d'équilibre de ma vie. Donc, j'ai toujours besoin qu'il y ait un ou des hommes autour de moi, dans ce sens qu'ils apportent quelque chose de différent. Et ce différent, j'en ai besoin. J'ai des relations magnifiques avec les femmes. Je crois que je suis une des femmes qui sait avoir une relation aussi avec les femmes, en désamorçant rivalité, concurrence, etc. Parce que je ne me mets pas, je ne me mets absolument pas sur ce plan-là avec les femmes. Donc, je parviens à faire des vraies amitiés avec les femmes. Et avec les hommes, je parviens à désamorcer. Maintenant, j'en ai plus besoin, après 50 ans. Mais enfin, je parvenais très bien à désamorcer aussi
le côté séduction. Moi, j'aime bien les séductions intellectuelles. Je n'aime pas la multiplicité des effusions. Je ne suis pas très démonstrative non plus. En entend l'homme ou les hommes de votre vie, est-ce que, j'ai remarqué que vous avez pas mal de CD de Kulsoum. Oui. Est-ce que vous les avez initiés à la chanson orientale et au tarab? Eh bien, c'est nos mon homme pays? qui m'a initié à Kulsoum. C'est C'est mon homme qui m'a initié à Kulsoum, ce n'est pas moi qui l'ai initié. Moi, j'ai initié mes amis français à un tas de choses, dont Kulsoum. Mais avant d'avoir cette relation amoureuse avec Donc votre homme est forcément arabe. mon homme, est forcément arabe, il est libanais. Et il est Il est musulman chanceux. chiite. Il est chanceux. Et, lui, il le dit, mais pas ma mère. Alors musulmans chiites, chrétiennes maronites, D'où mes couples. d'où vos couples? Justement, le couple qui peut incarner cette relation que vous vivez aujourd'hui. Comment vous le voyez en sculpture? J'aimerais pas répondre par une sculpture. Il faudrait voir toutes les sculptures qui sont des couples. Parce qu'il y a plusieurs facettes. Et à l'amour, et au Liban. Et à ce que je voudrais pour le Liban. J'ai essayé, dans la plupart des sculptures de couple, de privilégier l'égalité de rapport entre l'homme et la femme. Mais aussi la séduction. Mais aussi l'espace entre les deux. Je ne les colle pas trop. Je vous ai dit, je ne suis pas très fusion. J'aime bien qu'il y ait toujours un espace de liberté, qu'on puisse respirer. Les visages, il n'y a pas de baiser chez moi. On approche vers le baiser. Voilà. الفاصل الأخير مع الإعلان قبل ختام هذه الحلقة المميزة مع ميراي حنين. خليكم معنا أصدقائي المشاهدين. الفقرة الأخيرة مع ميراي حنين في وراء الوجوه. À Paris depuis 30 ans. Vous êtes française aujourd'hui. J'ai les papiers français, oui. Je suis naturalisée française. Les lumières de Paris, qu'ont-elles éclairé? Elles ont éclairé toutes mes rébellions et ça m'a permis de leur donner un nom. Parce qu'au Liban, j'étais une boule de contestation. Et très souvent, je ne savais pas pourquoi je contestais telle chose et telle chose et telle chose. Mais je savais qu'il fallait les contester. Et ici, j'ai pu les nommer, mes choses. Répondant à Michel Drucker dans Vivement Dimanche, Jane Fonda a estimé que la France lui a donné la conscience et l'histoire. Une réponse, une réflexion qui m'a retenu et que j'ai retenu à mon tour. Mireille Hnen, ou bien Mireille Onen, qu'on vous appelle ici, la France, que vous a-t-elle donné? La réponse de Jane Fonda est une réponse d'américaine. Nous avons 6000 ans d'histoire. On n'a pas tellement besoin d'avoir quelqu'un qui nous rappelle notre place dans ce monde. Mais la France nous a apporté, pas seulement à nous, au monde entier, la liberté, la démocratie, le sens de la contestation. Même dans les petites choses, ils savent trouver quelque chose à contester, les Français. Et ça, j'adore chez eux. D'autres trouvent ça excessif, ils sont toujours en train de grogner. Oubliez la grogne. En dehors de la grogne, ils sont toujours en alerte. En alerte. Il se passe quelque chose, ils veulent savoir quoi, ils veulent savoir pourquoi, ils veulent remettre dans la lignée. Entre-temps, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont oubliées. Le service public est de plus en plus mis de côté. Mais la France apporte beaucoup à tout le monde, tous les jours. Revenez-vous à Kfar Shima de temps en temps pour retrouver les plus. amandiers, les néfliers, parsemés partout? À Kfar Shima, le village, avec plaisir. Mais là où nous habitions, nous, c'était entre Haddad et Kfar Shima. Un patelin qui n'a jamais été répertorié et qui s'appelait Warwar.
Ça, il n'existe plus. La colline a été aplanie, le bois de pin a été massacré, les oliviers. On appelait l'endroit la mer d'olives d'Ehne. Il n'y a plus. Il n'y a plus les orangers non plus, les odeurs qu'on avait. Tout ça, je l'ai dans ma mémoire. Je veux dire, on a parlé tout à l'heure de mémoire. La mémoire est le dernier lieu où l'on se retrouve. Et c'est peut-être que si Fatima avait survécu, je la trouverais différente aujourd'hui. Mais elle aurait évolué. Mais telle que je l'ai dans ma tête, un peu plus évoluée parce qu'elle est ce qu'elle a été. Mais ce qu'elle a été est recyclable dans mon vécu au quotidien par le fait même que c'était un îlot d'accueil, un îlot de paix, un îlot de parfum, de couleurs. Et ça, Et le bonheur est dans le bonheur des souvenirs. tout à fait. Mais Rehnen, aimer la vie, est-ce aimer quelqu'un? Ah oui. Aimer la vie, c'est aimer quelqu'un parce que c'est aimer l'humain, d'abord. La vie sans humain, je ne saurais pas la définir, moi. Qu'est-ce que c'est? Aimer la vie, je sais, derrière votre question, il y a aimer un. Oui, c'est aussi aimer un. Je suis persuadée, moi personnellement, que si je n'avais pas eu cet amour qui, dans ma vie, a accompagné toute ma vie adulte, c'est-à-dire depuis 30 ans, je n'aurais pas vécu les choses de la même façon, je n'aurais pas senti une plénitude aussi créatrice. Et il a été pour beaucoup aussi dans mon articulation vers la sculpture. Il m'a dit, j'y connais rien, je ne sais pas si ce que tu fais est bien ou mauvais, ou pas beau, mais je sais que tu es heureuse, alors continue. Si c'était à refaire, auriez-vous un enfant? Ah, certainement pas. Non, ça c'était un choix réfléchi, délibéré, et j'ai même pris la peine de faire des consultations en psychanalyse pour savoir si je ne faisais pas un choix par réaction que je regretterais après 40 ans. Je ne voulais pas ça. Réaction à quoi? Par exemple, réaction au rôle de la femme, réaction au fait que dans nos sociétés, on considère la femme comme un énorme utérus dont la fonction est de procréer. Je ne voulais pas de ça. Mais je ne voulais pas non plus prendre des choix dans ma vie qui me priveraient d'un besoin. Je voulais savoir si j'en avais besoin et que ce besoin soit, disons, couvert par la multitude de rébellions que je vis au quotidien. Eh bien, non, je n'avais pas envie d'enfant, je n'avais pas besoin. Donc, j'ai eu le courage. Ce n'était pas évident non plus au moment où moi j'ai fait ce choix. Ce n'était pas évident pour une femme, surtout orientale, de dire je ne veux pas d'enfant. C'était automatiquement se classer dans la catégorie monstrueuse. D'accord? Si vous aviez un enfant, à votre avis, aurait-il des raisons d'être fier de vous? Je ne peux pas savoir, moi. Je n'ai pas voulu d'enfant. Comment je vais lui prêter des intentions? J'espère qu'il aurait eu des raisons d'être heureux, lui, dans sa vie. Mais j'y aurais été pour quelque chose, probablement. Et Titoun, est-elle fière de vous? Ma petite chienne. L'intérêt d'avoir un chien, c'est que lui, il s'en fout que vous soyez coiffé le matin, pas coiffé, que vous soyez de bonne humeur, que vous parliez du nez parce que vous êtes enrhumé. Tout ça n'intéresse pas un chien. Un chien, c'est son maître. J'apparais, elle court dans tous les sens, elle va à travers mes pieds pour me lécher de partout. C'est génial. Mais je n'aime pas la comparaison du chien et de l'enfant et du chien et de la présence. C'est très faux. Mais Rehnen, quand vous avez commencé votre vie active, quel a été votre défi? J'ai commencé ma vraie vie active très tard. J'ai fait des études jusqu'à l'âge de 28 ans. J'ai commencé à travailler à 28-29 ans, l'année où j'ai fini mes études. Et quand je présentais mon CV, on ne pouvait pas comprendre que je n'avais pas encore d'expérience professionnelle. Alors le plus grand défi à ce moment-là, c'était
de, d'entrer dans une vie active comme si j'avais 10 ans de travail derrière moi et de le faire et de le convaincre que je pouvais le faire. Ça a été le premier défi. Le second, ça a été de prouver à mon père que je ne me lasserais pas de travailler. Parce qu'il était contre le fait que j'ai une vie professionnelle. Il voulait que je continue intellectuellement à faire des recherches, à rester dans ce domaine-là, étudier indéfiniment. Et aujourd'hui, quelle forme porte ce défi, ou votre défi actuel? Déjà, être sculpteur femme, c'était quelque chose qui est perçu de façon parfois très rigolote par les gens. Quand je vais acheter des outils, euh, je mets les outils que j'ai choisis sur le comptoir et j'ai systématiquement, ou le caissier, ou l'assistant, ou je ne sais pas quoi, qui me dit: vous êtes sûr que vous avez bien choisi pour votre maître? Il y a toujours un maître derrière une femme qui achète des outils de sculpture. Quand j'ai fait mon premier monument, j'avais besoin de devis pour présenter pour le présenter au conseil d'administration. Et j'avais demandé à mon fondeur, à plusieurs fondeurs, de me faire un devis. Ils m'ont dit: mais c'est très bien, Madame Onen, il faut rêver. Une femme encore jeune qui va faire un monument. Et le jour où j'ai dit: ça y est, on l'a eu, eh ben, j'étais plus Madame Onen. Mireille, mais t'es génial. Bon, là, j'étais rentrée dans le cercle bien, bien fermé des sculpteurs professionnels. Mireille Hnen, êtes-vous heureuse ou contente? Ah non, je crois que je suis un être heureux. Je ne sais pas si c'est de nature, je ne pense pas, parce que le bonheur, on le construit tous les jours, peut-être même toutes les minutes. Je suis un être heureux et je suis heureuse. Être contente ne me contenterait pas. J'arrive là à ma toute dernière question. Vous êtes-vous finalement retrouvée? Oui. Je me suis jamais perdue. Je me suis jamais perdue, j'ai fait un grand écart par rapport à ce que je voulais vraiment, mais le droit m'a énormément aidée parce que c'est une gymnastique mentale fantastique. Et travailler dans une organisation internationale m'a fait affiner les besoins et les liens sur un plan international. Donc ce n'était pas un grand écart, mais là je m'exprime mieux, oui. أنا بتشكرك على المشاركة في هذه الحلقة. أنا يعني بشكرك. طبعا المشاهدين تساءلوا ليش أجرينا الحوار أو كملنا الحوار باللغة الفرنسية. أنت اعتبرت أنه في كلمات تقنية بتفضلي تقوليها بالفرنسية وبتلاقيها بسهولة أكثر، لكن باللغة العربية كانت رح تكون العملية صعبة عليك. أنا كنت ما في شك أنه الرسالة اللي بدك توصليها وصلتيها، وبعتقد أنه مش بس عبر أعمالك وعبر المنحوتات اللي هي بتتكلم بصمت، يعني ما في كلام بيعبر عنها، وطبعا المتلقي او يلي بيشوف المنحوته بيشوف على طريقته، بيلمس على طريقته. وقع على كل انسان بيختلف عن الاخر. مش بس هي بتعبر عنك، حتى الكلام اليوم اللي قلتيه انت في هذه الجلسه الدسمه الممتعه، انت قلتي كثير كلام خطير، كلام فيه ثوره، وكلام فيه تحدي. انا بدي اتشكرك مره ثانيه، بدي اطلب منك تختمي او توقعي اللقاء مثل ما عادة أنت بتوقعي نهاية كل منحوتة. تفضلي. Vous savez quelle est l'ombre des mots? C'est la tâche. Quand on s'exprime mal, quand on ne dit pas ce qu'il y a à dire, on n'a pas un écrit, on a une bavure. Voilà ce que je voulais dire. Il faut toujours aller au fond de ce qu'on a envie de dire et ne pas avoir peur, ni des mots, ni des gestes. حلو. Merci. أصدقائي المشاهدين، أنا بتشكر وفائكم وحسن المتابعة، بتشكر فريق العمل اللي ساهم بإنجاز هذه الحلقة، وبتأمل نلتقى بالأسبوع المقبل. تصبحوا على خير.